श्री राग महला तीजा। सच्चा साहिब सेवीऐ सच वडियाई दे। सच्चे मालक की सेवा करिए ना प्यार नाल, शरधा नाल, भावना नाल, तो वह सच्ची वडियाई दे दिंदा जीवन नूं नाम दी। वो वडियाई सच्ची जिहड़ी कदे नहीं मिट सकती। ध्रुव प्रहलाद की जिवें वडियाई मिटी नहीं है और रहनी भी इस तरह ही है। गुर प्रसादी मन वसै हउमै दूर करे। हुण गुरां दी किरपा द्वारा जिहड़ी है ना हंगता ममता नूं दूर करके परमात्मा आप ही उद्यम करवा लैंदा। हम हंगता ममता नूं दूर करदा है आप ही। कहण नूं कहे जीव के मैं दूर कीती है, नहीं, अपने तो दूर नहीं होण वालियां चीज़ां। वड्डे वड्डे जदों पहाड़ डिग के रस्ता बंद हो जाता है, उत्थे तां क्रेनां ही आउंदियां, वड्डियां वड्डियां मशीनां आउंदियां जिहड़ियां वो बड़े बड़े पत्थरां नूं पासे करदियां ने। जे उत्थे मनुख कहे कि असीं सड़क साफ कर दित्ती, नहीं, असीं क्रेन द्वारा सड़क साफ कीती। मनुख अपनी हौमे नूं पहिलां ले आउंदा अगे। महाराज कहंदे इसे तरह ये हौमै हंकार दे वड्डे वड्डे पहाड़ ये तुहाडे वस दी गल नहीं। हंगता ममता नूं गुरां द्वारा, गुर किरपा द्वारा ही दूर करी जा सकदा है। फिर वो मन दे अंदर वस जांदा परमात्मा। ये मन टिकिया नहीं रहिंदा, टिक नहीं सकदा, किवें टिके? ये भज्जे ही फिरदा हर वक्त। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जुगतियां दे मालक इस तरह बचन करके फरमाउंदे ने, एह मन धावत तां रहै जां आपे नदर करे। महाराज कहने ये जिहड़ा चंचल मन है ना साडा पदार्थां वल धावत हुंदा, दौड़िया ही फिरदा, ये तां मन टिक सकदा, एक जगह ठहर सकदा जे वाहिगुरू अपनी किरपा दृष्टि नाल साडे वल तके। क्योंकि वो वाहिगुरू की तकनी विच ही इन्नी ताकत है, साडे शरीर उत्ते प्रकाश पै जांदा ओदा। तकदियां सारी जदों ब्रह्म अग्नि ऐसी है कि वो काम क्रोध लोभ मोह हंकार औगणा नूं साड़ ही दिंदी है अते जीव दा शरीर जिहड़ा उहदे नाल शुद्ध हो जांदा है। भाई रे गुरमुख हर नाम ते आए। महाराज कहने भाई गुरमुख बन के ना, गुरमुख प्यारा बन के गुरां द्वारे गुरु कोल जाके बैठ के, गुरां द्वार दा मतलब हुंदा पंज प्यारियां तो अमृत छक के फिर गुरु द्वारा नाम लवे पहला, फिर उहदा अभ्यास करे, फिर वह फलीभूत हुंदा। गुरु तो बिना बहुत दुनिया अपना अभ्यास करती है। चलो मान लेने किसी की कोई अवस्था भी बन जाती है, पर अगे कौन सांभूगा तुहानू? ताकतां माड़ियां माड़ियां तो सिद्धां कोल भी बथेरियां सी। सिद्ध किहड़ा नहीं तहां तक गए सी, सिद्ध भी तां सारे चक्कर खोल के दसम द्वार तक पहुंच ही गए सी, पर सिद्धां दी दसम द्वार तक जाके भी हौमे नहीं मरी सी। क्योंकि मन निर्मल नहीं दसवें द्वार, भ्रम भ्रम आवे मूढ़ा बारो बार। जिन्ना चिर तक मन दसम द्वार विच टिकदा, सुरती चढ़ी उन्ना चिर मन टिकदा। जो थल्ले उतरे आई बिरती उदों आम बंदियां वर्गी हो जाती। ये एक तरीका है। एक तरीका है गुरु वाला बन के गुरु दे राही उस मार्ग की प्राप्ति करनी। वो अलग जी चीज है, एक वो वक्री बख्शिश है, वो किरपा है जीव दे उत्ते। क्योंकि सतगुरु महाराज उस रस्ते उत्ते जीव नूं लैके जांदे ने नाम दे द्वारा। गुरु वाला बन के एक अलग किस्म की बख्शिश हुंदी है। एक हुंदा प्राइवेट जिहा काम करना, एक हुंदा सरकारी तौर ते। ये जिहड़े प्राइवेट जे लगे हुए ना अपने आप ही, ये धोखा खाणगे बहुत भैड़ा। अते जिहड़े गुरु दे राही लगे ने, सतगुरु भी तो देखते, उन्होंने अख किहड़ा नहीं देखती।
ਬਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੰਘਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਹਾਤੈ ਜਿਤ ਵਡਿਆਈ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਾਧ ਮਨ ਵਸੈ, ਮਹਿਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ। ਮਹਿਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਗਿਆਸੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਮਨ ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਂਤ ਬਣਾਏ, ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ, ਸਿੱਧ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਗਵਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਈ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰ 10 ਸਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ, 11ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਮੋਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਵੇਦਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਗਵਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਮ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਜਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਾ ਹੰਤਾ,
ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਤਨ ਅੰਧ ਹੈ ਤਿਸਨੋ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਤਨ ਅੰਧ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਅੰਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ। ਤਿਸਨੋ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ, ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾ ਠੌਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਠਾਉ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਾਉਂਦਾ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਸੁਣਿਐ ਘਰ ਕਾਓ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ, 84 ਲੱਖ 'ਚ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਾਂ ਐਵੇਂ ਭਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਹਰ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ। ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਫੇਰ ਘਟ ਚਾਨਣਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਖਿਆ ਅੰਧ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ ਰਸ ਰੂਪ ਗੰਧ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਖਿਆ ਅੰਧ ਹੈ। ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ, ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੋਭੀ ਅਨ ਕਉ ਸੇਵਦੇ ਪੜ ਵੇਦਾ ਕਰਹਿ ਪੂਕਾਰ। ਹੁਣ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਭੀਆਂ ਕਉ ਸੇਵਦੇ, ਲੋਭੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਥਵਾ ਲੋਭੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਨ ਕਉ ਸੇਵਦੇ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਿਖਿਆ ਅੰਦਰ ਪਚ ਮੂਏ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਚ ਕੇ, ਪਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੜਨਾ। ਵਿਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ, ਵਿਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਲਾ ਲੋਕ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪਾਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਸਾਰਤਾ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਅਚੇਤ ਹੈ ਸਭ ਬੱਧੀ ਜਮ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਚੇਤ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਮਕਾਲ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਭਿਆਸ ਸੇਵਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰੇ।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹਦੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਬੜਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਉਠੋ ਪੁਰਖਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਰੇ ਹਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਫੇਰ 2 ਵਜਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਹਲ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੱਪੜਾ, ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਉੱਠੋ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਤ ਬੇਤੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਤਰ ਲਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਖਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਤਬਲਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਪਰਖ ਫੇਰ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਖ ਹੋਰ ਕਰੜੀ ਕਰਤੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਉੱਠ, ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਚੜ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2-3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਲ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖਾ ਉੱਠ ਬਈ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ ਦਿਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਏ, ਸੁਕਾ ਲਏ, ਤਹਿ ਮਾਰ ਲਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਢਲ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ,
सिर्फ परखण दे मारे बहुत सारी चीज़ां करते ने, परखना ही हुंदा आपां ने। सतगुरु कई चीज़ां परखण दे मारे ही करते ने, पर अणजाण जिहड़े जीव ने उन्हां नूं समझ नहीं लगदी हुंदी कि परख रहे ने गुरु साहब सानूं, जां साडी बुद्धि नूं देख रहे ने। जान बुझ के कई बार ऐसियां परखां लै लैणीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मनुखी बुद्धि तो उपर ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जिवें बाबा श्री चंद जी नूं लक्ष्मी दास जी नूं कहा किक्कर हिलाओ उतों मठियाइयां झड़दियां। ये नहीं झड़ सकदी, मठियाइयां झड़दियां ही नहीं, किक्कर तो मठियाई नहीं झड़दी हुंदी कदे भी, पर गुरु नानक साहब झाड़ सकदे। गुरु नानक साहब की निगाह हो जाए, तुसीं किक्कर हिलाउण दी गल करदे हो, उही बरखा हो सकदी, आसमान चों ही बरखा हो सकदी। उस वक्त बाबा लहणा जी ने सत बचन कह के झाड़ी मठियाई, और अज दे लोग वो गल नूं मनदे नहीं, क्योंकि वो विरोधी पक्ष दे लोग ने। वो गुरु नानक साहब की ताकत नूं ही छड्ड दिंदे ने। महाराज तां कुछ भी कर सकदे किसी वक्त भी। इस करके सतगुरु महाराज कहंदे ने जिहड़ा वचन मनना हुंदा ना, ये गल वड्डी हुंदी। बस सतगुरु दे अगे जिहड़ा बोलना है, आ जिवें लोग हुण बड़-बड़ करके बोली जांदे ने, बोली जांदे, हटदे ही नहीं। आ बाणी नहीं ठीक, और नहीं ठीक, आ नहीं ठीक, आओ मैं भी जिउना ते तुसीं भी जिउंदे हो। जिद्दण ये गल दे कड़ाके पए ना अकाल पुरख वल्लों, जिद्दण सज़ा मिलनी है, उदण देखियो तमाशा। फिर महाराज चुप ने, हले हले तुसीं कहने महाराज कुछ कहते नहीं। निरंकार दा थप्पड़ बहुत भैड़ा हुंदा, जिद्दण वजदा ना फिर उल्टा के ऐसा सिरदे लभदा ही नहीं बंदा किधर नूं गया। इस करके वड्डे वड्डे महापुरख चुप क्यों रहे ने हुण तक? नहीं सी बोल सकते। बाबा दीप सिंह, भाई मनी सिंह इन्ने हुण तक ब्रह्म ज्ञानी पंथ विच होए ने, वो नहीं सी बोल सकते। क्यों नहीं बोले? अकाली फूला सिंह, श्री अकाल तख्त साहब के एडे वड्डे जथेदार, 40 साल महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया, उदों नहीं कोई बोलिया। हुण नवें जम पे, सारे नवीं ही गल्लां करन लग पे, किसे ने किंतु नहीं किया किसी भी गल ते। इस करके जिहड़ा छेड़खानियां करनियां मर्यादावां दे नाल जां बहुत पुट्ठा सीधा बोलना, ये आपां सारे वाहिगुरू किरपा करे जिउंदे रहीए, आपां अपनी अखां नाल देखांगे, सारा कुछ ही देखांगे भी निरंकार दे फैसले की हुंदे ने। अदली होए बैठा प्रभ आपे, अदली हुंदा फैसला करन वाला। अजल ते फजल दो चीज़ां हुंदियां ने। जिन्हां ने परमात्मा तो फजल मंगिया, किरपा मंगी है, उन्हां ते किरपा होई। जिन्हां ने अजल मंगिया, उन्हां नूं अजल मिलिया, न्याय। जिवें कोई बंदा बहुत तपस्वी चढ़ाई कर गया, अकाल पुरख दे कोल गया, कहना मेरा न्याय करो, मैं इन्ना चिर तपस्या कीती है। कहने किन्ना? 90 साल ਜਾਂ कुछ साल उन्हें कहे ते मान लो। कहते फिर कित्थे कीती? कहते वो फलाने थां एक शिला दे उत्ते बैठा इन्ने साल मैं। हुण परमात्मा कहने तू मंगदा न्याय, न्याय तो यह कहता कि पत्थर भी एक जूनी है, तू 90 साल पत्थर दे उत्ते बह के करके आया तपस्या। न्याय कहता 90 साल पत्थर नूं सिर ते रख। न्याय तो यह कहता। कोल कोई महापुरुष खड़े होर, वो कहने भाई परमात्मा तो न्याय नहीं मंगीदा, परमात्मा तो मंगी दी किरपा। अजल मंग तो परमात्मा तो फजल मंग, अजल ना मंग। फजल हुंदी किरपा करनी। इस करके परमात्मा नालों कोई लोग हुण वड्डे बन गए, रब तो भी, गुरु तो भी, ब्रह्म ज्ञानियां तो भी वड्डे बन गए सारे। तां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तीजे पातशाह कहंदे ने आग्याकारी सतगुरु। धन गुरु अंगद देव महाराज ने आग्या मन्नी, गुरु अमरदास महाराज ने आग्या मन्नी। गुरु अमरदास महाराज दी तां तुरिया जांदियां गुरु अंगद देव जी तो बांह ही अगे लंघ गई सी, सिर्फ बांह। वो बांह तो ही कम नहीं लिया, मुड़ के कहंदे तू गुरु तो अगे क्यों लंघी। इस करके सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह
फरमाउंदे ने कि बाझों गुरु अचेत है सब बद्धी जमकाल। गुरां तो बिना सारी दुनिया अज्ञानी हो रही है, इस करके जमदूतां ने बन्नी हुई। कुछ जनक राजे ने जदों नरक खाली कीते सी, धर्म राजे ने उदों मंग कर ली होनी भी कुछ बंदे तां पक्के ही रहण दिया करो मेरे कोले, जे जनक राजे वर्गा आ भी जावे ना खाली हो जाण। हुण पक्कियां दा इंतजाम तां ही होना। जिहड़े हुण निंदक लोक ने बहुत सारियां गल्लां करी जांदे ने, किंतु परंतु करी जांदे बाणियां ते ही, वो पक्के ही बिठाउणे ने, हुण कड्डणे ही नहीं नरकां चों, सदा वास्ते धर्मराज नूं दे देने भी ये बिठा के रख अपने कोले। नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम संभाल। सतगुरु कहने जिहड़े गुरमती है सच्चे नाम नूं याद करदे ने जमा तो बच गए ने। मनुख दा काम किंतु करना नहीं सी, मनुख दा काम तां सी गुरु दी मत लैके अमृत छक के गुरु वाले बन के वाहिगुरु वाहिगुरु करना। एक बंदे दी कोई रहत नहीं, बहत नहीं, कोई नाम नहीं, कोई अभ्यास नहीं, हुणे ही उठिया उठ के रौला पाउण लग गया। सियाणे बंदे रौला नहीं पाउंदे, गुरमुख नहीं रौला पाउंदे, शरधा वाले रौला नहीं पाउंदे, गुरमतीए नहीं रौला पाउंदे। महाराज कहंदे ये रौला 100 साखी च लिखिया रौले के सिख होहेंगे। कहने मेरे यह जे भी सिख होणगे रौला ही पाया करनगे, बस वो दूजा काम नहीं करते, कोई बाणी नहीं पढ़नगे, नितनेमी नहीं होणगे, अभ्यासी नहीं होणगे, प्रेमी नहीं होणगे। जे तुसी अभ्यासी हो तो फिर अंदर आप ही देख लो, तीजी नेत्र खोल के तीजा देख लो तो सारा कुछ। संगत नूं क्यों गुमराह करते हो? इस करके संगत नूं तो सुचेत ही रहना चाहिए। आपां ने ना इधरली सुननी ना उधरली। महाराज कहने मेरे मन ताज हौमै निंदा अहंकार, ये सारा कुछ छड़ दे। आपां ते संगत ने सिर्फ नाम जपना है, बस अभ्यास करना है, नितनेम करना है, कुरैतां तो बचना है, रहत रखनी है, गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करनी है, विश्वास करना महाराज जी ते। सतगुरु सच्चे पातशाह जिवें करते ने वो सब ठीक है, जो कीता सो ठीक है, जो अगे नूं करेगा सो ठीक होवेगा।